2024 to spread the sweet aroma of happiness through the words of welcome. The immense pleasure to extend a warm welcome to each and every one of you on this special occasion on our 23rd annual day. Never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than one with all the facts. A pleasant good afternoon to one and all. Today we have gathered here to celebrate and appreciate the efforts and achievements of our little stars that have bloomed and grown under the guidance of our dedicated teachers and loving parents. This annual day is an opportunity for us to witness the talent, creativity and innocence of our young ones, who have worked hard to make this day truly memorable. This afternoon, I have the privilege to honor our chief guest, Mrs. Rupa Devi B.S., Sub-Inspector of Police, Gonikappal, who has graced this occasion on behalf of LAMS Academy with a huge round of applause. I welcome you, ma'am. Fida to honor ma'am by offering a book, to honor our sir by offering the bouquet. Management by offering the bouquet. Father, Mrs. Shanti, welcome you, ma'am. I request Trisha I request our Panchayat members, if anybody is there, please stand up. I request. I would like to welcome first Mokshita to offer a bouquet and welcome them. And I welcome our lovable ASHA workers. Our ex-teacher, the brainy of maths, the most talented teacher, Mrs. Bojama. We are delighted to have all the parents, grandparents, family members and friends joining us today to witness the incredible performances put together by our little superstars. We believe that these children are the future and we are immensely proud to be a part of their journey. I heartily welcome you all. Our teachers have left no stone unturned in nurturing each child's individuality and providing them with a strong foundation for their future. Truly heartwarming to see how these values are reflected in the performances and interactions of our children. I heartily welcome you, the LAMS Academy Active Stars. I request our dignitaries to remain on the dais. Thank you. Strength in all the activities of school. Yes, it is our honorable management, Sabrish sir. I am overwhelmed to call upon Madam Jennifer to give introduction of Sabrish Annual report. I request Madam Apolline D'Souza to read out the annual report. Annual report 2023-24. A very good afternoon to one and all present here. I once again heartily welcome you all to the annual day celebration of LAMS Academy. A great saying, education is the passport to the future. For tomorrow, those who prepare for it today. It is an enduring tradition to take time to pause, turn around, to look at the fruitful year gone by achieving both the expected and the unexpected while setting various milestones and then cooperating ourselves to move ahead to face the challenges in the coming year with a positive attitude. I thank the Almighty God for all the blessings bestowed upon us
especially during the academic year 2023-24. At this juncture, I wish to pay my gratitude towards our management, staff, students for their kind support. With great pleasure, I present in a nutshell the annual report of the academic year 2023-24, which is as follows. School reopening. Lambs Academy saw its opening on 28 May. The staff, along with the staff management, welcomed the students. Lambs Academy promised to create a strong environment for the students to meet the present needs of wide range of knowledge. School also extends its working hours with the help and support of teachers. To fill the learning gaps for the children, the school conducts remedial classes after the school hours. Staff meeting. Regular staff meeting with the president and secretary are conducted in Lambs Academy to evaluate our quality of performance and plan for the future with more innovative methods of teaching and learning programs. As part of teachers' induction program before the school reopening, that is on 26th and 27th May, workshops and house training programs were conducted to enhance their teaching skills of our faculty. Academic excellence. Lambs Academy 2022-23 class 5th and 8th batch students have showcased a remarkable execution of hard work in board exams. Assessments. Periodically assessments and evaluations were conducted for the students and their progress was informed to the parents frequently after every formative assessment and summative assessment. Subject enrichment activities are also done by the students and teachers evaluate these as the internal assessment. Co-curricular activities. Lambs Academy not only focus upon the intellectual development of our future generation but also takes care of their emotional and behavioral development in their early ages development by inculcating sound moral values, responsibility and social awareness. We are doing it through different co-curricular activities and school celebrations. World Environmental Day. Nature holds the key for aesthetic, intellectual, cognitive and spiritual satisfaction. During our Environment Day celebration this year, students were encouraged to plant saplings in the school campus. Pratibha Karanj, a cultural and art festival which provides the opportunity for our students to showcase their hidden talents. The diverse potential to the students took part at cluster level competitions held at GMP school in Titimati. I am glad to announce that 16 students from Lambs Academy got selected to taluk level competitions and Miss Vidhanya AM selected for district level. She secured 3rd place in Dharmika Patana. Teachers' Day. The best teacher teach from the heart, not from the books. On our Teachers' Day, the students recollected the contribution of the teachers in shaping up their lives and creating the new society. With due respect, the school paid homage to Dr. S. Radhakrishnan, the icon of every teacher. Children's Day. Children are the beautiful flowers of the school garden. We celebrated the Children's Day on November 14. During the assembly, teachers entertained the students with a variety of programs including group dance, solo song, action song, etc. National Days.
National days like Independence Day, Gandhi Jayanti, Valmiki Jayanti, Kanakadasa Jayanti, Kannada Rajyotsava, etc. were given due importance and celebrations were held to remind the students of the relevance of these days. School Assembly. School Assembly is the index of the school. We provide ample opportunities for all our students to come forth with self-courage, speaking, news reading, thought sharing, birthday celebrations, etc. We also observed important days on the calendar like Yoga Day, Constitution Day, etc. Physical education and sports. The school has always been keen in taking initiative to get the best in sports arena. Lambs Academy has a physical trainer, Mr. Anil Kumar HR. Students were trained to take part inter-school and inter-house and inter-school competition, especially in kabaddi, volleyball, throwball, kho-kho. Students were taken out for different inter-school events where they have experienced their sportsmanship. On 2nd December, school organized annual report. Sports meet was conducted on school ground. The all-around development of students, extracurricular activities are also given importance in Lambs Academy, inter-house competitions, to name few: singing, cooking without fire, clay modeling, coloring competition, quiz. September brought us eco-friendly Ganesha, Diwali, Rangoli competition conducted for the students and also performed Sharada Puja in the month of November. And we organized a supermarket visit for the children at Reliance Gonikoppal. We had a fruit and vegetable salad day. Talents were conducted for the students. Dance will be trained the students for all our cultural events. Weekly yoga and karate is taught on Wednesday by our Honorable Management, Mr. M.R. Suman, and in the year 2023-24, we introduced Scout and Guides. The children participated in Geeta Gayana at Panampet, and Scout got first place as well Guides got third place. Whereas Scouts are selected for district level and participated in St. Michael's School, Madikeri. Preschool Academy. We follow the global preschool concepts. Part of the curriculum, we conduct fruit weeks, vegetable weeks, shapes week, color Fridays, seasons and festivals like Onam, Christmas, Bakrid will be celebrated in the school. Of our parents, which we have cherished. We had PTM with our parents to discuss about teaching, learning process. Also, days were set apart for parent-teacher interaction in which parents were called classwise to meet their parents, teachers and view their performance. Last but not the least, I would like to introduce my strong team who really work hard behind the scenes to improve and motivate our students in academics as well as in all the cultural programs that are organized at school. Thank you team for all your support. Conclusion. I thank the management committee, all my teachers, parents, students for their support and cooperation. So big thanks to all. Admissions are open for the next academic year. Please contact the office for details. Thank you so much. Now I request our Honorable Management, Vikram, please come up on the stage and decorate the seat, please. I request Jasil
to welcome Sir by honoring by the bouquet. Thank you, Just of the Management. Mr. P.V. Shabrish, an MBA graduate from Christ College, Bangalore, has a fellowship with the Life Underwriter Training Council and American Institute of Management. But it was the field of education that held his passion, and he opened his first school, Labs Academy, a 5-acre campus in Coorg. Having classes from preschool to grade 10. In the year 2000, his steadfast vision helped him to achieve the second milestone of the journey when Kinderdale International Preschool came to exist in 2012. In the year 2022, Mr. Shabrish acquired Dignity Public School situated at Kannur, which houses classes from kindergarten to grade 10. He founded EduAccess, an educational service in 2015 with a full-fledged research team for global preschool concepts, a fantasy and membership portal, and the teacher training academy later. Through EduAccess, 28 preschool books have been published after many years of research. For your wonderful introduction. Madam Priyadarshini R to introduce our Honorable Management, Dr. Reshma. Dr. Reshma, Board of Trustee, is a dental surgeon and a practicing dentist. She has been engraving her own story of success for the past 18 years. In spite of her busy schedule, she contributes time and energies to Kinderdale, Rams Academy at Dignity Public School, Bangalore, as well as EduAccess, helping our president to evolve in meaningful ventures in every possible way. Thank you. Nisha to introduce our Honorable Management, Mr. M.R. Suman. Good afternoon, one and all here. Mr. Suman, his father is Mudagade Ramakrishna, mother Pushpaveni. He studied in Tirumati School from 1st to 10th standard. He has done his BBM at Kaveri College, Gonikoppal. He won black belt in Karate Shitoyu in 2002 and also attended a national championship at Darjeeling, Jabalpur and Bangalore. At present, he is a karate referee and judge for National Kata. He was the ex-president of JCI Olympic Nisarga in 2013. Also, he served as zone officer in 2014. At present, he is planter and he got his own Vasanta Traders at Gonikoppal. He married Dr. Archana, serving as a health officer, Virajpet Taluk, and blessed with 2 kids, Pulin Koya and Vehan Mutana. Thank you. Request Madam Teja K.S. to introduce our Honorable Management, Mr. Vikram Emma. Good afternoon to one and all. Mr. M.R. Vikram. His father is Mudagade Ramakrishna. Mother Pushpaveni. He studied primary in Titimati GMP School, high school in St. Anne's Virajpet, and BCom in Kaveri College, Gonikoppal. PGDCA at Madikeri. MSc in Computer at Mysore. In high school, he was awarded as Best Scout Candidate. In college, 2001, he was the Best NSS Outgoing Candidate. He joined JCI Pannappet Nisarga in the year 2013 and became the President in the year 2018. In the year 2019, he became the Zone Director and worked as Coordinator of Zone 14th till 2020-21. He has got his own business, Vasanta Traders and Vasanta Enterprises at Gonikoppal. He married
Kalpana and blessed with 2 kids, Navaneet Muttanna and Nishal Nachappa. Thank you. Now I request Madam Keertana to introduce our Honorable Management, Mrs. Sajna Santosh. Good afternoon, one and all. With over 14 years of experience in education, Mr. Santosh Prabhakar, a post-graduation in chemistry and Bachelor of Education in Physical Science, transitioned into the business of work. Complementing his academic achievements, he holds an MBA and dedicates himself to imparting financial wisdom, aiding individuals in saving and strategic investments. He is currently as a director at Indica Solid Surface, a prominent artificial marble manufacturing in the UAE. Mr. Santosh brings a wealth of knowledge gained from his experience of teaching career spanning more than 14 years. Thank you. Thank you, Madam Keertana, to introducing our Honorable Management, Mr. Santosh. Now I request Madam Pratima to introduce our Honorable Management, Mrs. Sajna Santosh. Good afternoon, everyone. Madam Sajna Santosh. Sajna Santosh, an accomplished educationalist with over 28 years of experience, currently serves as the Head of Assessment and Curriculum at GEMS, our own Indian school, Dubai. Her leadership journey includes roles as a supervisor, the Head of Department for Mathematics, and a postgraduate teacher in mathematics. Recognized for her outstanding contributions to the education field, she has received various awards with proven training skills and tech-safe communication. Mrs. Sajna excels at seamlessly integrating technology into teaching methodologies. Additionally, she is a skilled Toastmaster, showcasing effective communication and leadership skill. Thank you. Management speech. I request our Honorable Management, Mr. P.V. Shabrish, to drop a few words towards us. Good afternoon to one and all. Today as we gather here our LAMS Academy 23rd annual day celebration. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿಯೂ ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ದೊರಕಿದ್ದು, ನಾವು 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 10th ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಈ ಶಾಲೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 2001ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗ 10ನೇ ತರಗತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪೋಷಕರೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಈಗ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪೋಷಕರು ಈ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಪೋಷಕರ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇ ಹೋಮ್ ತಿಥಿಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. 23 ವರ್ಷ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಕಳೆದ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಥಿಮತಿಯ ಎಲ್ಲ
ಪಂಚಾಯತ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಳಿತಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಋತ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಷನ್. ಈ ಋತ್ವಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸುವರ್ಣ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಜಿ TV ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಇವರು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ಬರ್ತ್. ಇವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜನ್ ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಸ್ನೇಹಲತಾ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ 2ನೇ ಮಗು ಇವರ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಬ್ಲೈಂಡ್. 2ನೇ ಮಗು ಬಂದು ಋತ್ವಿಕ್. ಇವರು 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗು. ಈ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೂಡಲು ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಥರ 2 ಮಕ್ಕಳು. ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಾದರೂ NIOS ಮೂಲಕ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಿರಿಯ ಮಗ 2ನೇ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು. CETVಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವನ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗಂಟ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಲೈಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರುವಂಥ ಮಗುನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇಶಾಂತರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗಂಡಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಕೈಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳು, ಸೀರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಅದು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿಗಳು. 2ನೇ ತರಗತಿ ಮಗು ನಿನ್ನೆ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್, ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೊಂದು ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಯಲಿ ವೇ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಯು ಆಲ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನಾವು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧನೆವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವಗಳು ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ ಆ ಗಿಡನ ಹೇಗೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಅವತ್ತೇ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೀತಿದ್ದಾರಾ, ಶಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ
ಫಲ ಖಂಡಿತ ದೊರಕುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗೋ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ನಾವು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಗ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವರು ಮಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು, ಸಜ್ಜನಾಥ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ದುಬೈಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅದ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಾನಾಗಲಿ, ಸುಮನ್ ಆಗಲಿ, ವಿಕ್ರಮ್ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಖತ್ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು, ನೀವು ಸಹಕರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಸುಮನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು, ಅವ್ರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷವೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಂಟ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your valuable, wonderful talk. I request our Honorable Management, Mr. M. R. Suman, to drop a few words towards us. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪೋಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಪುಟಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬರೀ ಇವತ್ತು ಓದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಖಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇದೊಂದು ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ABCD ಆಗಲಿ, A I ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತಿದ್ದುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯೋ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಬಂದಂಥ ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು TV ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಡಬಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿದೆ,
ಉರುಳಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿವಾಲು 4 ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ತುಂಬುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ತುಂಬುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ತುಂಬುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನಾಗಿ ತುಂಬುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ 5 ಸ್ಕಿಲ್ಗಳು, 5 ಬಿಹೇವಿಯರು, ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಜು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದಿದ್ದಾಗ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಏನು 15 ವರ್ಷ ಓದಿದ ಕ್ಷಣ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದಂತಾನಲ್ಲ, ಆ ಬೇಸಿಕ್ಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವನು ತಪ್ಪದಾಗ ಆಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ತಿದ್ದಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇವತ್ತು ಚಟಗಳು ಬೇಕಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಿದೆ, ಮಾಫಿಯಾಗಳು ನಡೀತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕುಡಿತದ ಚಟ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಕಾಣಬಯಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರಾದ ನಾವುಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಮಗು ಅಥವಾ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ದಾಸರಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀವು ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 8th 7th 8th 9th ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀವೊಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಗುರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಗುರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ ಆಮೇಲೆ 8:15 ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 5ರಿಂದ 5:15 ಎದ್ದೇಳಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೋ ಆಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಅವನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಓದುವಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ, ಇನ್ನೇನು 9th ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ತರುವುದರ ಮೂಲಕ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. For your wonderful talk, I request Madam Mamata K to introduce our Honorable Chief Guest Mrs. Rupa Devi B.S., the Sub-Inspector of Police. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಹೆಣ್ಣು ಹಬಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸಬಲೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರೂಪಾದೇವಿ BS ರವರು. ಪರಿಚಯ: 20/6/91ರಂದು ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧಿ ತಾಲೂಕು ಕೆರುಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಗೌಡ, ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುರುಬಾಯಿ. ಇವರ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಭೀಮಾರಾಯ್, ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೆರುಟಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳುಗುಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು RD ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮೊದಲ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು 2.25 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2023ರಂದು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆ:
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ದರೋಡೆ ಗುಂಪನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವರಪುರದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ದರೋಡೆ ಗುಂಪನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾದೇವಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ನಮನ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ ಎಂದು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರ ಕಿರುಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Our Honorable Chief Guest, Mrs. Rupa Devi B.S., the Sub-Inspector of Police, to speak a few words and encourage the students to be a part of nation. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ನಾವೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೂ ಏನು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್, ಅದು 15 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ 62 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ದೇವರಪ್ಪದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನನಗಿಂದ ಹಳೆಯದೊಂದು ನಮ್ಮ ಇದು ಏನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-KG to 9 ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್? 9 ಸಬರೀಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು 10th ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತಮ್ಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ತಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಇದು ಇದೇ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳದೇ. ಬಟ್ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 8th ಹುಡುಗಿ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ? ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹೊಡೆಯೋದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಡೆಯೋದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು, ಗದರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಬೈಯೋದೇನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಬೈಯೋದು ಬದುಕಕ್ಕಂತೆ, ಹೊಗಳೋದು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ಬೈತಾರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಬೈತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಿದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಭವಗಳು ಆಗ್ತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುನಿಂದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗೂ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೈದ್ರು ಅಥವಾ ಹೊಡೆದ್ರು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಯಾಕೆ ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ. ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಡ, ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾಕಷ್ಟು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೀವು ತಾಯಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಳೆ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹಳೆ ಕಥೆಗಳು, ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಗಳು, ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಗು ಏನೋ ಬೇಡ್ತು ಅಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಅವನ ಆಸೆ ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಅಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಅವ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಈ ಥರ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಗಳು ಪೂರೈಸಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಅಳ್ತಾನೆ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಮಗು ಅಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪಾಠ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸ್ಟಡಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅವನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ನೀವು, ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಶ್ಲೀಲಗಳೆಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾನು.
ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಿ, ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತಾಯಿ ಆವಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಆವಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಎತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂದ ಹಿರಿ ಜೀವ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಓದಿಸ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮಗು ನೀವು ಏನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದೇನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಏನೇನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ ಮಗ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ನು ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು 65, 70 ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮದು. 10th 65, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 75 ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ರೂಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ, HM ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಮೇಡಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಅಂತಂದರು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಸಬರೀಶ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನೆ ಸೈನ್ಸ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಅವ್ರ ಆಸೆಗಳು ಪೂರೈಸೋದು, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಗಿರೋದು ಅತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಟಿ ಬೇಕು, ಬೈಕ್ ಬೇಕು, ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳು. ಈಗ 9th ಹುಡುಗರು ಇದ್ದೀರಾ, 8th ಇದ್ದಾರೆ, 7th ಸ್ಕೂಟಿ ತರ್ತಾರಲ್ವ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. 9th ಅವ್ರು ಯಾರು ತರಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಅದು, ಯಾರು ತರಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಈ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದಿನ 1 ಕೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿತೌಟ್ DL. ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಡ, ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 1-2 ಕೇಸು. ಈ ಗಾಂಜಾಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಿದೆ, ಸುಮಾರು ಏನು ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಸಲುವಾಗಿ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ, ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗಾಂಜಾ ಸಲುವಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗೈತಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ, ಗಲಾಟೆ ಆದವನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಒಂದು 12-13 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾನೆ, 1-2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ. ಆ ಬೈಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಈಗ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಕೇಸು. ಆ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವನು 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗಲೇ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರ್ದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳದಿರುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಮಗ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ತುಳಿತಿದ್ದಾನ, ನೀವು ಸರಿ ದಾರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸರ್, ಇರೋ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹುಡುಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರ ದಂಡಿಸಿ, ನಿಮಗಾಗಿಲ್ವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ದಂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಬೇಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2 ಕೇಸ್ ಐತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸು, ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಯಾರ್ದೋ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಫೆನ್ಸು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಡ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಿಳಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗದರಿಸಿ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತು. ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಏನಂತಾರೆ, ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ RFO ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಂದು ಜಂಬ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂತನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೇಡಮ್ ಅಂದರು, ಮೇಡಮ್ ನೀವು 1-2 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅವೇ 1-2 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ರೀಸನ್, ನಮ್ಮದೇನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬಟ್ಟನ ಕುಟುಂಬದಿಂದನೇ ಬಂದವರು. ನಾವು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 2 ತಮ್ಮದೇರು, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ.
ಓದ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನಾನು ಓದ್ತಿರೋದು KS ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನೀವು ಇದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಏನು ಪೇಂಟಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗ್ದೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನೀನು ಏನು ಬೇರೆ ಮನೆಯವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗು, ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೋಗು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೊಂದು ನೋಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಒಳಗಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪುಣ್ಯವಂತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಓದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮಾರು ಜನ 8th 9th ವರ್ಗೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಹೋಗ್ತಾರೆ. 10th ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ನಮ್ದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋಳನು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಓದು ಸಾಧನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡನೋ ಮರನೋ ಬೆಳೀತಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ತುಳಿದಂಗೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನೋ ಛಲ ಇದ್ರೆ ಎಂತಲ್ಲಿದ್ರು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಾಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಂತು, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಓದಲ್ಲ ಅವನು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ನಾವು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು, ಬರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 7th ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ನನಗಿನ್ನೂ ಆ ಟೀಚರ್ ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ, ಬಸೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ದವರು, ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಪರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಬಸೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೇಮ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಏನಾಗ್ತೀರ ಅಂತ ಇವರು ಓವರಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವೇನಾಗ್ತೀರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೀರ. ನಾನು ಅವಾಗ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಟೀಚರ್ ಆಗೇನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ದಂಡಂ ದಶಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮದು. ಅಷ್ಟೇ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇರೆ, ಆಗೋದೇ ಬೇರೆ. ಬೆಳೀತಾ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ನೀನು ಹಾಗೆ ಓದ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನೀವು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟನ. ನೀವು ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ. ಯಾರು ಗಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ರಿಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಮೀಡಿಯಮ್, ರಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಇರುತ್ತಾ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ದುಡಿತಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನ್ ಏನು ಬೇಕು ನೀನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊ ಮುಂದೆ. ಈಗ 9th ಇದ್ರೆ 9th 10th ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10th ಹೋಗೋರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತು ನೀನು ಓದ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನೀನು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ನೀನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಗಾಗಿರೋ ಅನುಭವ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, 4-3 ಜನ ಸೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾನು, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇಡಮ್ಗೂ ಹೇಳ್ದೆ ಅವತ್ತು, ಆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ, ಇರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ದುಡಿತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ ಬೆಲೆ ನಾವು ಈಗ ದುಡಿತಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೇವ್ರು ಸುರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ ಬೆಲೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಗು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ, ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು, ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅವನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಡನ, ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಇತ್ತು, ಸೈಕಲ್ ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಮಕ್ಕಳು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು.
ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪೊಲೀಸು, ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ IAS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದುಂಟು, KS ಆಫೀಸರ್. ಎಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಬರ್ತೀರ. ದೊಡ್ಡ ಗುರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು IAS ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು KS ಆದರೂ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ. KS ಆದ್ಕೊಂಡು ನಂತರ PSI ಆದರೂ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ. KS ಓದ್ತಿದ್ದು PSI ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಓದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಓದೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಓದ್ಬೇಕು ಬೇರೆದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಸಾಧಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆನಾ? ಮಕ್ಕಳ ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರು ಏನು ಆಸೆಗಳಿಗೆ ತಣ್ಣೀರೇರಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬೆಳಿಲಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟ ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ನಿಮಗೊಂದು ನಮನ. Facilitations of the chief guest by our honorable management. ಜೋರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೊಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು. ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧರ್ಮ. Not merely words, a heartfelt feeling filled with emotions and flavor to welcome you. This radiant gathering has added the order to the event. A very warm and hearty welcome to all of you on this joyous occasion as we gather here to celebrate the 23rd annual day of the year. Every year, our annual function revolves around a unique theme that captures the essence of our institution. This year, our theme is Invisible Asia. It encapsulates Invincible Asia. Geographically, Asia is the largest of the world's continent. It's land of 54 countries and has many cultures. Asia is also a very prosperous continent, rich in natural resources like petroleum, forest, fish, water, rice, copper, silver, etc. Asia has some of the highest mountains, longest river, largest desert and highest plateaus of the world. Asia's culture tapestry is an intricate web of tradition, customs and artistic expressions. It encompasses the collective and diverse customs in art, music, literature, architecture, philosophy and food of all the ethnicities residing here through generations. It's one of the oldest civilizations of the world. As you all know, culture plays a huge role in the life of an individual or society. It's a culture that shapes people into two. They are or who they become as they learn different languages, traditions, norms, etc. Such a wealth of knowledge is processed, stored and transmitted to generation
to form the culture of the land. Asia can definitely boost a very rich culture. Today, Lamps Academy brings to life the different texture and the feel of Asian culture through various dances and plays, transporting you to the magical world of enchantment. With its rich oriental flavor and aesthetic favor is unfolding before you in different art forms. Kindly sit back and enjoy. As is our custom, we bring you only the best. Thank you. ಈ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಭೂಗೋಳದ ಸುಮಾರು 8.7% ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಈ ತಂಡ ಆವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಸುಮಾರು 60% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ ಬರೋಣವೇ?